배양액에 담긴 근육 줄기세포는 생물 반응기 속에서 증식을 하게 된다. 이 과정을 몇 차례 반복하면 증식된 세포가 하나로 합쳐지면서 원통형 모양의 새로운 조직으로 자라나게 되는데 이것이 바로 배양육의 기초 형태다. 지금도 마크 포스트 교수 연구팀은 맛이나 식감에서 실제 고기와 경쟁할 수 있는 배양육을 선보이기 위해 노력하고 있다. So the aim is to, of course, make a consumer product out of it to solve all the issues with current meat production. 배양육이 대중화되기까지는 좀 더 시간이 걸릴 것으로 보인다. 하지만 배양육이 일반 육류를 대신할 수 있다면 식량 부족 문제를 해결하는 데 획기적인 대안이 될 것이다. It's burning now, so this is still traditional meat, but my dream is that 10, 20 years from today, this will be meat made through tissue engineering, cultured meat. And it will be safe, it will be friendly for the environment, and it will have eradicated animal suffering. 임파서블 버거나 배양육은 사람들이 고기를 덜 먹게 만들면서 가축 생산에 사용되는 곡물 소비를 줄일 수 있는 대안입니다. 또한 더 건강하고 안전하게 단백질을 취할 수 있는 방법이기도 하죠. 어쩌면 이로 인해 축산업이 사라질지도 모른다는 전망까지 나오고 있습니다. 하지만 이것만으로는 미래를 낙관하기 힘듭니다. 우리에겐 좀 더 다양하고 지속 가능한 새로운 먹거리가 필요합니다. 왜냐하면 오는 2050년에는 세계 인구가 90억 명을 넘을 것으로 예상되고 이 인구를 모두 먹여 살리기 위해선 식량 생산량을 지금보다 2배로 늘려야 하기 때문입니다. 여기 우리의 미래를 책임질 또 다른 미래 식량이 있습니다. 단백질 공급의 측면에선 육류를 대신할 최적의 대체품으로 평가를 받고 있고 영양학적으로도 이것을 이길 식품은 없을 거라는데요. 바로 식용곤충입니다. 낙농업이 발달한 네덜란드. 지속 가능한 식량 개발에도 관심이 많아 대한식품 연구를 선도하는 나라 중 하나다. 네덜란드가 일찍이 식용곤충 연구에 눈을 돌린 것도 이 때문이다. 와겐닝겐 대학은 2010년부터 정부의 지원을 받아 식용곤충을 식량화하는 연구를 해왔다. My research area is on insects, and what I'm interested in is how you can process insects into different types of products. 곤충은 영양학적으로 훌륭할 뿐만 아니라 단백질 생산의 측면에서도 가축 사육보다 효율적이다. 고단백 식품인 소고기와 비교해도 단백질 공급원으로서 손색이 없다. 단백질 함량은 소고기와 비슷하거나 높은 수준이다. Insects are a relatively sustainable source of protein, more sustainable than other types of protein sources. Lower emission of greenhouse gases is associated with insects in comparison to other protein, animal protein sources. 축산업은 전 세계 농지의 어마어마한 면적을 차지하고 있으면서 지구 온난화의 주범인 온실가스 배출의 주요 요인으로 꼽히고 있다. 반면 단백질 덩어리인 곤충은 10kg 사료를 가지고 무려 9kg의 식량을 생산할 수 있어 축산업보다 경쟁력이 높다. Worldwide, there's a search for new protein sources because of the growing world population, and there's a need for more protein in the future. And that's the reason why I study insects. There are already, by our group of entomology of the Wageningen University, over 2,000 different insect species
are known to be eaten, and these are of course not the same. 네덜란드에서 식용 곤충을 찾기란 그리 어려운 일이 아니다. 암스테르담 인근에 위치한 한 식료품 매장. 다양한 식재료들 한편에 식용 곤충이 진열돼 있다. 이곳에선 무려 9년 전부터 식용 곤충을 판매하고 있다. When I heard about this, I thought I'm going to sell this right away because it's a high product. And I want to introduce it to all my customers because I want them to give some quality and some new things. And that's the reason I have sold it now for 9 years. 여기서 판매하는 식용곤충은 통째로 동결 건조된 것이 대부분이다. 보통은 요리를 할 때 식재료로 쓰이지만 자연식 그대로 먹어도 무방하다. Now it's a little bit dry, but when you toast it, you have a lot of extra flavor. Yeah. Very nice and crispy. 마침 곤충 식품을 구매하는 손님을 만날 수 있었다. 이 가게 단골 고객 중 한 사람이다. Do you like that? Yeah, well, yeah, I do, actually, yeah. You eat it regularly? Yeah, sometimes, like weekly, more. You eat it just like this or you make it something? No, I like to roast them a little, Yeah. and then put them over my salad, something, but I like them as well with chocolate. A couple of months ago when I came here and I saw that they had them, because it's very healthy and it's good for you, so. 소비자들이 일반 식품 매장에서 식용 곤충을 어렵지 않게 구입할 수 있는 이유는 곤충 식품만을 전문적으로 취급하는 굵직한 유통 회사들이 있기 때문이다. (2011년부터) 식용 곤충을 가공해 판매하기 시작한 이 회사는 네덜란드뿐 아니라 유럽 여러 나라에 지점을 가지고 있을 정도로 성장했다. We make chocolates with crickets. We make lollipops. These products are from ourselves in the Netherlands with a big supermarket. We sold them every year at Halloween, 30,000 pieces each year. 앞으로도 식용 곤충 시장은 더욱 확장될 거라 전망하고 있었는데 이는 곤충이 훌륭한 미래 식량이 될 거란 확신에서다. We can produce insects in a very efficient and sustainable way. So, besides that it's really good tasting because it's healthy, it does not mean that it's going to be sold. Insects are the best sustainable food source for the future. 국내에서도 지난 몇 년간 식용곤충에 대한 연구가 활발히 진행됐다. 충분한 안전성 검증을 통해 지금까지 식품 원료로 인정된 식용곤충은 모두 7종. 귀뚜라미나 벼 메뚜기처럼 성충도 있지만 흰 점박이 꽃무지나 갈색 거저리처럼 유충인 것도 있다. 이런 곤충에 대해서는 저희들이 이제 안전성이라든지 독성 부분을 연구를 해서 실질적으로 먹어도 괜찮다는 어떤 그런 결과를 얻었고, 사람들이 보다 쉽게 식용곤충을 접할 수 있도록 곤충을 제품화하는 데도 힘써왔다. 단백질이라든지 탄수화물, 지방, 그다음에 미량 성분, 어떻게 보면은 영양적으로 봤을 때 완전 식품에 가깝다는 분석 결과도 나왔습니다. 이런 부분을 이제 강조를 하면서 시식회라든지 이런 걸 통해서 먹거리로서의 어떤 가능성이 있다는 어떤 그런 부분을 위해서 많은 노력을 했습니다. 하지만 우리에게 곤충을 먹는다는 것은 여전히 낯설고 거북한 일이다. 지난해
국내선 처음으로 곤충 식품을 파는 카페가 문을 열었다. 겉보기엔 커피나 음료를 파는 보통 카페와 다름없어 보이지만 이곳은 일반적인 음료와 함께 곤충 식재료로 만든 쿠키와 샌드위치, 그리고 곤충 음료를 판매하고 있다. 이 카페 주인인 류시두 대표. 그는 보다 많은 사람들이 곤충을 먹어볼 기회가 있었으면 하는 바람에서 이 카페를 열었다. 곤충을 먹어보지 않고 또 접하지 않았기 때문에 모르시는 분들이 많은 거지, 나는 곤충을 먹어봤는데 사실 별로였어라는 분들은 많지 않은 것 같거든요. 지금 당장 이제 좀 안 먹어봤으니까 가까이 느끼지 못할 뿐이지, 앞으로 인식만 조금씩 변화되면 아주 가까운 식재재가 될 수 있다고 생각합니다. 일단 손님들의 반응은 나쁘지 않다. 아직 곤충 제품을 먹는 사람이 많진 않지만 곤충을 판다고 해서 싫어하는 사람은 없다. 아니 이거 먹을만해요 이거. 제품엔 곤충을 갈아 넣어 형태가 보이지 않도록 한 것과 일부러 곤충이 보이도록 만든 게 있는데 손님들의 반응은 제각각이다. 처음에는 이거 빼고 먹었거든요, 곤충을. 근데 몇 번씩 먹다 보니까 괜찮아서 그냥 나중에 약간 거부감 없이 먹었어요. 만약에 이걸 다 갈아서 다른 형태로 가거나 아니면 음식에 이렇게 쿠키 만들듯이 포함이 돼 있다면 그렇게는 먹겠어요. 근데 정말 그냥 벌레 형태를 먹으라는 건 조금 무리가 있는 것 같습니다. 이 매장에서 가장 많이 나가는 제품은 갈색 거저리 유충 500마리를 넣고 갈아 만든 쉐이크다. 우리는 이 쉐이크를 가지고 흥미로운 실험을 해보기로 했다. 우선 요리사나 음식 작가, 식품학과 학생 등 식품 전반에 관심이 많은 사람들을 모집했다. 그리고 이들에게 일반 밀크쉐이크와 갈색 거저리 유충으로 만든 쉐이크 중에서 만족도가 더 큰 것을 고르도록 했다. 맛이 어떤지, 그리고 식감이 어떤지를 여러분들이 평가해 주시면 되겠습니다. 자, 시식하시죠. 마치 신제품 선호도 조사처럼 보이지만 사전에 사람들에게 곤충 음료에 대한 정보는 주지 않았다. 미리 정보를 주지 않은 상태에서 곤충 식품에 대한 사람들의 반응을 알아보려는 실험이었다. 이 둘 중에서 뭐가 더 맛있는지를 골라서 앞으로 내밀어 주십시오. 체험단 7명 가운데 5명은 일반 밀크쉐이크가 더 만족스럽다고 답했다. 이번 같은 경우도 이제 견과류나 아몬드 같은 그런 카라멜 맛이 많이 났는데 아무래도 그 포만감이 많이 느껴지고 자극적이니까 조금 부담스럽더라고요. 그래서 가벼운 1번을 선택하게 됐어요. 네, 쉐이크 2번 같은 경우는 마셨을 때 아몬드, 그러니까 유제품류 향, 비릿한 향보다는 아몬드 향이 느껴져서 저는 되게 더 좋았어요. 둘 중에 어느 것을 선택했든 곤충 쉐이크에 대한 사람들의 의견은 같았다. 아몬드 향이 나고 음료로 먹기엔 무겁다는 것이다. 제가 하나 질문을 바꿔보기로 했다. 내가 만약 식사 대용으로 이 쉐이크를 먹는다면 2번을 드실 분. 2번. 그러자 선택의 방향이 바뀌었다. 7명 가운데 6명이 곤충 쉐이크를 선택했다. 1번 같은 경우는 좀 디저트 같은 느낌이 강한데 2번 같은 경우는 미숫가루 맛도 나고 약간 조금 건강한 느낌이 들어서 2번을 선택했습니다. 2번은 약간 포만감을 느낄 수 있을 것 같아서 식사 대용으로 먹을 것 같습니다. 나는 이거 딱 먹어보니 뭐 좀처럼 2번 쉐이크의 실체를 예상하지 못하는 사람들. 실체를 알게 됐을 때의 반응이 궁금했다. 이게 무엇인지 알게 되는데, 자, 2번 쉐이크에는 새로운 식품 소재가 들어가 있습니다. 갈색 거저리 유충. 거저리. 네? 2번 쉐이크에는 갈색 거저리 유충이 무려 500마리가 들어가 있습니다. 상상도 못했다, 상상도. 말도 안 돼.
어떻게 이런 맛이 약간 느낌이었어요. 왜냐면 곤충이라 하면 전혀 그러니까 약간 좀 씁쓸한 맛이 날 것 같거든요. 근데 그런 맛이 아니라 정말 고소한 아몬드 향이 맛이 나가지고 전혀 연관관계를 못 찾았어요. 일단 너무 재밌잖아요. 저도 제 바둑이 스스로도 재밌었고 그래서 일단 시도는 친구들한테 한번 해보라고 해볼 것 같아요. 역시 식감에 있어서는 개선의 여지가 분명히 존재를 합니다만 오히려 이것이 쉐이크가 아닌 빵이라거나 과자라거나 이런 그 소재에 자연스럽게 녹아 들어갈 수 있는 쪽으로 음식이 개발이 되면 제 생각에는 앞으로 더 쉽게 사람들이 곤충식품을 수용할 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다. 곤충의 기능성 연구도 식용곤충에 대한 사람들의 인식을 개선하는데 한몫하고 있다. 농촌진흥청 산하연구팀은 흰 점박이 꽃무지 유충에서 항혈전 치료제 개발 물질을 찾아냈다. 인돌 알카이드란 물질이다. 식용곤충에서 또 추출을 한 거다 보니까 이제 사람이 먹을 수 있으니까 그게 이제 기능성 식품으로도 개발을 해도 그게 가능성이 있는 거거든요.